Good evening. Today we will start the new section, that is decision control structures in C. Shall we start? This is the second control structure, decision control structure. Decisions have to be taken in real life. So we are going to see the decision control structure. There are basically two main control structures in C language. One is if and another is if else. So these basically two decision control structure we will see. So these will be some points, some concepts which we are going to learn in this chapter. So there will be if, and there will be if else. There will be nesting of if else. So there can be one decision depending upon another decision. So that happens as well in our day-to-day life. So that will be there as well. Relational operators, how decision can be taken. Without relational operators, decision cannot be taken. In the first chapter, we have seen somewhere around six major operators, like five arithmetic operators like multiplication, division, and modulus, and all that, and one assignment operator. So these in this chapter we will see some 6 to 7 various operators, somewhere around 10 you can say. So 10 more operators we will see. I think 6 relational operators, 3 logical operators, that becomes 9, and 1 ternary operator. So in all there are 10 operators which we are going to use to take decisions while writing a program. So if is the, okay, I don't need to tell you. First of all, what is this? If it is a control structure. Hmm? If has to be followed by the condition. Hmm? And then that condition is followed by pair of opening and curly braces. So condition has to be followed by opening and closing curly braces. If one statement is attached with the if condition, you do not need to put the curly brace. But if you want multiple statements to be executed for condition, then you have to put all those statements inside a pair of curly braces. That we call it is an if block, right? That we call it is an if block. This is the control structure whose what I can say, whose placement in the program very difficult to find out, very difficult to judge, because this is the typical out of the box syntax as far as the language is concerned. ह्याच्यामधली जी कंडिशन असते आत लिहिलेली, दोन ब्रॅकेटच्या आत इन अ पेअर ऑफ ब्रॅकेट्स देर आर, तर याच्या आत जे आपण कंडिशन लिहितो, या कंडिशन ही ट्रू किंवा फॉल्स असते. त्याच्यामध्ये काय नथिंग बिग इन दॅट. कंडिशन ट्रू असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 असते, फॉल्स असेल तर व्हॅल्यू 0 असते. काही ठिकाणी तुम्हाला पुस्तकात किंवा काही वेळा शिकवताना किंवा अशा प्रकारे सुद्धा असतं की इट हॅज गॉट 0 ऑर नॉन 0 असं सुद्धा सांगितलं जातं. म्हणजे कंडिशन फॉल्स असेल तर ती 0 असते आणि कंडिशन ट्रू असते तेव्हा ती नॉन 0 असते. तसंही म्हणायला हरकत नाही, पण जेव्हा आपण एखाद्या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू बघतो कंडिशन टेस्ट केल्यानंतर, त्यावेळी ती 1 आणि 0 असते. त्यामुळे आपण आता असंच conclusion काढणार आहोत की when condition is true, the value of the expression is 1. When the condition is false, the value of the expression is 0. Obviously, to write condition, there are around 6 operators. All these operators are carried forward by C++ and Java as it is. So there is a greater than, less than, greater than or equal to. Here there was some cryptic question in your
fees yesterday. This is not basically in mathematics. In mathematics, this is written in different way. Hmm? But in C, the operators are written in the same way as they are pronounced. Okay. So less than or equal to is written as less than operator followed by equal to operator, right? Or rather assignment operator. Because this is not equal to operator. This is assignment operator. So less than or equal to. And next, greater than or equal to. So it is written as greater than sign is first. It has been pronounced. So greater than or equal to. Right? So equal to and then greater than sign is not allowed. Such operator doesn't exist in C language. The value of the expression or a constant or a variable on the right hand side is assigned to variable on the left hand side. So assign word is very important. Whereas here it is equal to. Okay, that is a comparison operator. That is a relational operator, and then there is a not equal to. Okay, how to use these and all these things we will are going to use all these operators till the last chapter. One program we will solve. So what would be the dilemma? हे जर हे करायचं म्हणलं प्रोग्राम काय करायला लागेल यू हॅव टू डिक्लेअर provision of variables for quantity, price, and total amount or build amount. There has to be some provision for discount as well. इथे काय करायला लागेल त्या वेबसाईटवर काय प्रकारचं की टेक्स्ट बॉक्स असतात इथे आपण आपण हे करणार क्वांटिटी rate right and फायनल प्राइस फ्लोट मध्ये असू शकते त्यामुळे फ्लोट build amount there will be discount is suppose you have to let's initialize it 0 right so if I write enter quantity तुम्ही माझ्यावर लिहिणार असाल तर लिहू शकता किंवा तुम्ही लिहित असालही quantity printf twice right and percent d percent 8 right now I will write here if quantity is greater than or equal to 12 discount is equal to 20 right and now I will write build amount is equal to quantity into rate minus quantity into rate into
discount, right? Intel build amount is percent, suppose 5.2f slash n, and then build amount. Simple program. So if I run this code, it is asking for, right? Suppose I enter as 5 and rate plus enter price per atom, right? Suppose 18. So build amount will be 90, right? Suppose I enter quantity as suppose 25 and price, right? Suppose price as how much price I can give? 15. Something goes wrong. Build amount is, what is that? Yeah, not discount divided by 100. That has to be discount, right? I'm not sure that will there be a problem of, will there be a problem of, let's see, suppose 40 and 10. So build amount is 101, right? So it is along with the discount. Last time I told you that when you write the program, you should run that program for multiple inputs. See here, this program ran successfully for one input and gave a problem for second input. So program logic was wrong somewhere. Okay, there was no compilation error, there is no runtime error, there is no what you can say. There was basically a logical error. There was not linking error, nothing error. Okay, कुठल्याच प्रकारची एरर नव्हती जे कंपाईल होण्यासाठी रन होण्यासाठी वगैरे वगैरे. पण तरी आउटपुट हे चुकीचं मिळालं एका इनपुट. असं होतं, खूप वेळा होतं. आता इथे मी हा प्रोग्राम तर का समजावून सांगितलं की इथे एल्स हा पार्टच नाही दिलेला. मग जसं तुम्हाला सांगितलं की लाईट आली तर मी घेणार, लाईट नाही आली तर काय करणार, हे ना तुम्ही मला विचारणार आहे आणि मी तुम्हाला सांगणार आहे. पण इथे फक्त कंडिशन अशा प्रकारचे आहे ज्या ठिकाणी एखादा पर्टिक्युलर इव्हेंट झाला तरच हे होणार आहे, नाही झाला तर होणार नाही असं म्हणायचं नाही आपण. तर काय आहे ते सगळं याच्यामध्ये आहे. कशामध्ये आपण म्हणतो एक्सप्लिसिटली काहीच सांगितलेलं नाही. काय आहे झालं नाही तर काय, असं काही नाही. इथे तसं आहे बघा, क्वांटिटी ही पेक्षा जास्त असेल तर डिस्काउंट, ठीक आहे. नसेल तर काही तुमची रेग्युलर बिल्ड अमाऊंट होणारच आहे ना, ती तुम्हाला द्यावी लागेल. तर अशा ठिकाणी तुम्हाला हे, आता इथे महत्त्वाची गोष्ट कुठली मला जी सांगायची ती कशी, हे जे एक्सप्रेशन आहे हे एक्सप्रेशन सॉल्व केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू 0 किंवा 1 असते. हे एक्सप्रेशन सॉल्व होतं. आता मी समजा इथे 1 लिहिलं, ठीक आहे. असा एखादा प्रश्न होता का मला माहित नाही. इफ 1
इफ 1 म्हणजे काय? इफ 1 म्हणजे ट्रू. तुम्हाला सांगितलेलं आहे. 1 इज ट्रू. इफ 10 म्हणजे काय? इफ ट्रू. दॅट्स इट. म्हणजे इफ 1 किंवा इफ 10 असे जर कॉन्स्टंटच तुम्ही लिहिले इथे, तर ही कंडिशन ही ऑलवेज सॅटिस्फाय होणार आहे. बघा तुम्ही. मी इथे म्हटलं 55 आणि 12. ठीक आहे, इथे डिस्काउंट मिळणारच आहे. पण इथं म्हणलं मी 2 आणि 12 डिस्काउंट मिळतो. म्हणजे काय होतं? ही कंडिशन ही ऑलवेज ट्रू कंडिशन म्हणतात त्याला. ऑलवेज ट्रू. व्हाय? बिकॉज इट इज कॉन्स्टंट, इट इज नॉन झिरो. I told you, 1 or non-zero is true, right? 0 is false. हे जर तुम्ही 0 लिहिलं, तर हे स्टेटमेंट कधीच एक्झिक्यूट होणार नाहीये. नेव्हर एव्हर. राइट? बघा तुम्ही करून. समजा एंटर क्वांटिटी 200 आणि प्राइस 20. 200 घेऊन सुद्धा बिल्ड अमाउंट किती आहे? 4000 आहे. का? तर ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट आहे. ऑलवेज फॉल्स. सांगण्याचा उद्देश असा की याच्या तुम्ही जे लिहिता, त्याची व्हॅल्यू रिटर्न होते. रिटर्नचा मुलांना खूप वेळा अर्थ कळत नाही. रिटर्न होते. रिटर्नचा अर्थ काय असतो? की बेसिकली हा प्रोग्राम ज्यावेळी रन होतो, त्यावेळी हा सगळा ओबीजे मध्ये कन्व्हर्ट होणार, बरोबर? एवढा कोड. ह्याच्यातलं प्रत्येक स्टेटमेंट वर काही ना काही ऍक्शन व्हावी लागते. म्हणजे आता हे ज्यावेळी एक्झिक्यूट होतं, तर मेमरी दिली जाईल. हे होतं, तर मेमरी दिली जाईल. हे होतं, त्याची मेमरी दिली जाईल. हे असेल, तर प्रिंटफ फंक्शन हे आतनं लायब्ररी कॉल होणार आणि ते एक्झिक्यूट होणार. ऍक्च्युली तो तिकडे जातो. तर ते एक्झिक्यूट होईल आणि मग आउटपुट तुम्हाला मिळेल क्वांटिटी. स्कॅनएफला काय होतं? तो कीबोर्डची वाट बघतो. जे एंटर केलेलं आहे ते त्या मेमरी लोकेशनला ठेवतो. परत प्रिंटएफला तेच, परत स्कॅनएफला तेच. ठीक आहे. इथे ज्यावेळी होतं, तिथे कुणाचं काम आहे आता? सीपीयू मध्ये 2 हे आहेत, पार्ट आहेत. तुम्हाला आता कॉम्प्युटर इंजिनियर म्हणजे हे जास्त आता माहीत असणार आहे. अशी गरज नाहीये. पण सीपीयू मध्ये काय आहे? एएलयू म्हणतो आपण त्याला, अरिथमेटिक लॉजिकल युनिट. राईट? सीपीयू मध्ये असतं. आणि दुसरं असतं कुठलं? मला माहित नाही, तुम्हाला हे सगळं कॉलेजमध्ये शिकवलं असेल. One is ALU and another is CU, control unit. Right? These are logical two divisions of CPU, Central Processing Unit. One is ALU, another is CU, control unit. ALU मध्ये सुद्धा 2 पार्ट असतात, की अरिथमेटिक युनिट आणि एक लॉजिकल युनिट. हे लॉजिकल युनिट जे आहे, त्याला हे फीड केलं जातं. जी कंडिशन असते ती लॉजिकल युनिटला फीड केली जाते. तिथे पाठवली जाते ती. लॉजिकल युनिट काय सीपीयूचं लॉजिकल युनिटनं काय केलेलं असतं, की त्याला क्वांटिटी हे जे व्हेरिएबल आहे रॅमवर, म्हणजेच डेटा सेगमेंटमध्ये, म्हणजे स्टॅकमध्ये असतं ते. तिथून क्वांटिटीची व्हॅल्यू ते ऍक्सेस करतं. रॅम सीपीयू काय करतो? मेमरीवरून क्वांटिटीची व्हॅल्यू ऍक्सेस करतो, ओढून घेतं, कारण त्याला कॅल्क्युलेशन करायचे ना, काहीतरी करायचंय त्याला. आणि सीपीयू व्हॅल्यू कुठे ठेवतो? सीपीयूच्या रजिस्टरमध्ये ठेवतो, की रजिस्टर ही टेम्पररी असतात. टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन सीपीयू मधली, ज्याला आपण काय म्हणतो, कमी असतात, एकदम कमी असतात. पण रजिस्टर ही सगळ्यासाठी कायम वापरली जातात. तर या रजिस्टरमध्ये ही क्वांटिटीची व्हॅल्यू आणली जाते. भरलेली, आता ही भरलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर जे लॉजिकल युनिट जे असतं, त्याला हे फीड करण्याचं काम करतं. सीपीयू हे फीड करतो आणि त्याला सांगतो लॉजिकल युनिटला, तू हे सगळं बघ आता. तुला हे दिलेलं आहे, क्वांटिटी दिलेली आहे
आणि तो एक कॉन्स्टंट आहे 12. ह्याच्यातलं तू ठरव काय मोठं आहे आणि काय छोटं आहे आणि त्याप्रमाणे तू मला रिटर्न कर. कुणाला रिटर्न कर? सीपीयूला. असं सीपीयू कोणाला सांगतो? लॉजिकल युनिटला सांगतो, की हे घे आणि बघ. हे क्वांटिटी लॉजिकल युनिट काय करतं? क्वांटिटी ही 12 पेक्षा मोठी आहे की नाही? हो किंवा असं उत्तर रिटर्न करतं आणि तीच व्हॅल्यू रिटर्न कुठे होते? इथे रिटर्न होते इथे. म्हणून ते हे एक्सप्रेशन सॉल्व्ह झाल्यानंतर ऍक्च्युली हे एक्सप्रेशन असं असेल किंवा असं असेल. कळालं? असं असेल किंवा असं असेल. सो दॅट इज हाऊ कंडिशन इज सॉल्व्ह ऑलवेज. राईट? मग आता काय पुढचं बाकीचं काय सोपंच आहे. डिस्काउंटला 28 असाइन होतो आणि हे एक्सप्रेशन हे काय एक्सप्रेशन तुम्हाला सांगण्यासारखं आहे म्हणून हे दॅट इज हाऊ प्रोग्राम इज सॉल्व्ह. दुसरा आहे तो इफ एल्स. हे नाहीतर ते. हे पक्क असतं इथे. दिस ऑर दिस. म्हणजे समजा मी तुम्हाला सांगितलं असतं 4:30ला मेसेज पाठवला त्यावेळी, की 5 वाजता लाईट आली तर मी सेशन घेऊ शकतो. बरोबर. नाही आली तर 5:15ला मी तुम्हाला पेपर पाठवणार. म्हणजे उदाहरण पाठवणार नाहीये. असं सांगितलं असतं तर इथे काय दोन्हीपैकी एक सत्य होणारच आहे. कळालं की नाही? दोन्हीपैकी एक हे 100% होणार. तर इथे एक्सप्लिसिटली म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह कंडिशन हे असतात, इव्हेंट्स असतात. म्हणजे जसं कॉइन टॉस केली, राइट? तर इट विल बी हेड ऑर टेल. बाउंड टू हॅपन. इथे अनेक विद्यार्थी एल्सच्या पुढे कंडिशन लिहितात. अनेक विद्यार्थी लिहितात. तुम्ही लिहिणार नाही अशी अपेक्षा आहे. पण समजा लिहिलं तर एरर शोधताना तुम्हाला आठवण येईल. माझी सरांनी सांगितलेलं होतं, एल्सच्या पुढे परत कंडिशन लिहायची नाही. खूप जण लिहितात. समजा एखादं हाच आता जो काही हे होता, हे काय होतं ई-कॉमर्स पोर्टल आहे ना. समजा यांच्याच कंपनीमध्ये एक स्टाफ आहे. त्या स्टाफ पेरोल सिस्टीम कशी आहे? छोटीशी आहे. म्हणजे आपण छोटी लिहिणार आहोत इथे आपल्याला समजण्यासाठी. किंवा इफ बेसिक सॅलरी इज तुम्हाला तर बेसिक सॅलरी वगैरे माहीत नसावं कदाचित बिकॉज यू आर नॉट वर्क इन एनी कॉर्पोरेट फर्म एज वेल एज गव्हर्नमेंट फर्म. this there is a breakup of salary. It is not no अशी वेट बिगाऱ्याला देतात बघा किंवा जे रोजंदारीवर काम करतात त्यांना असं फिक्स दिलेली असते. दिवसाचे ₹200, ₹250, ₹300 सम काइंड ऑफ थिंग. आला नाही तर काय पैसे नाहीत असं. किंवा घरात आपले काम करणारे काही असतात, भांडी यांचे काहीतरी फिक्स असतात बघा आपण एक महिन्याला 1500. ठीक आहे. ती फिक्स अमाउंट असते. त्याच्यामध्ये काही ब्रेकअप नसतं. पण कंपन्यांच्या मध्ये जी ते स्ट्रक्चर असतं, तुम्ही जे आता कंपन्यात पुढे 4 वर्षांना कुठेतरी नोकरीला लागाल तुम्ही. हं. 3 वर्षांनी. तर तिथे सॅलरीचं ब्रेकअप असतं तुम्हाला. मग तिथे बेसिक सॅलरी, मग कन्व्हेयन्स अलाउन्स, काय कन्व्हेयन्स म्हणतात, पेट्रोल म्हणतात, कार अलाउन्स, म्हणजे कार मेंटेनन्स, मेडिकल अलाउन्स, होम रेंट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर.
राईट. ते असं तुम्हाला ब्रेकअप करून देतात. तसं हे अझम्पशन आहे. बेसिक सॅल आणि हे सगळे जे अलाउन्स असतात हे बेसिक सॅलरीशी निगडीत असतात. तुम्ही कंपनीच्या आत जाताना एक बेसिक सॅलरी त्यांचं स्ट्रक्चर असतं ते. बेसिक सॅलरी स्ट्रक्चर किंवा हां, या पदासाठी बेसिक सॅलरी इथून ते इथपर्यंत आणि मग ते इन्क्रिमेंट वगैरे तसं असतं. तो वेगळा विषय आहे. तो आपला कॉमर्सचा विषय आहे तो. आपण त्यात लक्ष घालणार नाही आता. तर हे जे सगळे अलाउन्स असतात हे बेसिक सॅलरीशी निगडीत असतात. तर the basic salary is suppose more than or equal to suppose 22,000, right? Then advance allowance is suppose 4%, right? House rent allowance is suppose 18%. Then medical allowance is 5%. Some kind of thing. Otherwise, okay, we are considering only two categories. Right? Those who have got basic salary more than or equal to 20,000 असं नसतं कधी. ठीक आहे. दोनच प्रकारची माणसं आहेत असं आपण समजू. Then conveyance allowance is suppose 3,000. 2,000. House rent allowance is suppose 12%. Medical allowance is suppose 1,500. Write a program. Print gross salary of an employee along with ब्रेकअप प्रिंट करा आणि सगळंच करा. इथे म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह आहे का? कारण तो 22,000 किंवा 22,000 पेक्षा जास्त असेल किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असेल. बरोबर. तुम्हाला तशी व्हेरिएबल डिक्लेअर करावी. समजा इंट बेसिक सॅलरी, राईट, फ्लोट conveyance allowance, HRA, and medical allowance. Right? तुम्ही इथे डिस्क्रिप्शन देऊ शकता. CA म्हणजे conveyance allowance, HRA म्हणजे house rent allowance, MA म्हणजे medical allowance. Right? So likewise, you can declare. You can give float cross underscore salary. Right? And you can write here printed enter basic salary. And if so basic, and then I can write if basic salary is greater than or equal to. हा एक लक्षात ठेवा बरं काय. तर बरं झालं माझ्याकडनं टायपिंग करताना चूक झाली. दिस इज नॉट अलाउड. हे जवळजवळच लागतात. एरर येते लक्षात घ्या. कंपाईल टाइम एरर नसते. बेसिक सॅलरी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 12,000, राईट.
आता इथे कसं आहे की ही 3 एक्झिक्यूट होणार आहेत, जे व्हायला पाहिजे. हे असेल तर हे 3 आहे. त्यामुळे इथे ब्रेस टाकायचं लक्षात घ्या. हां ना? आणि मग तुम्ही काय लिहाल इथे, की कॅल्क्युलेट करायचं सगळं सीए इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ थिंग, बेसिक सॅलरी इंटू 0.04, right? Then HRA is equal to basic salary into 0.80, right? याला काही मार्ग आहेत ते तुम्हाला नंतर सांगतो मी. इथे अजून एक करायचं, इथे एफ लिहायचं. झालं की नाही? एफ का लिहायचं? पुढे आपण डिटेलमध्ये एका चॅप्टरमध्ये बघणार होते, पण सी लँग्वेजमध्ये जो रिअल कॉन्स्टंट असतो त्याचं डिफॉल्ट नेचर म्हणतो मी. नेचर, आय एम टॉकिंग अबाउट नेचर. डिफॉल्ट नेचर ऑफ रिअल कॉन्स्टंट इज डबल. हे आपण म्हणतो ना की एखाद्या माणसाचं एक डिफॉल्ट नेचर हे असं आहे, ठीक आहे, असं आपण म्हणतो. तसं रिअल कॉन्स्टंटचं डिफॉल्ट नेचर हे डबल आहे, फ्लोट नाहीये. मग आता 0.04 काय, हा डबल नंबर आहे. आपल्याला मात्र इकडे काय करायचं आहे, फ्लोट आहे ना, हा फ्लोट पाहिजे आपल्याला, म्हणून इथे एफ लावावा. इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रॅक्टिस, राईट? And MA is equal to, what is that, 5% into 0.05. Right? मी आता कॉपी पेस्ट करतो, पण वेळ झालाय. This will be else, right? इथे बेसिक सॅलरी काय आहे, 2000 रुपये. 2000. ही असाइनमेंटच आहे डायरेक्ट, आणि ही 12% आहे. आणि मेडिकल अलाउन्स परत कॉन्स्टंट आहे, फिक्स आहे, म्हणजे 1200 आहे ना, का 1500, 1500. ठीक आहे. And then here you will print that, print ग्रॉस सॅलरी किती झाली, पर्सेंट 10.2F स्लॅश ग्रॉस सॅलरी. कॅल्क्युलेट कुठे केली अजून ग्रॉस सॅलरी? ग्रॉस सॅलरी इज इक्वल टू बेसिक सॅलरी प्लस CA प्लस HRA प्लस MA. त्याच्यानंतर नेट सॅलरी सुद्धा असते, म्हणजे आफ्टर डिडक्शन असते, कधी कधी डिडक्शन. म्हणजे हल्ली त्याला या सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्येच मला वाटतं एक 10-15 वर्षापूर्वी नवीन शब्द आणला त्याने, टेक होम सॅलरी म्हणे. तर टेक होम म्हणजे त्यानं घरी नेली तर टेक होम ना, घरीच नाही नेली, वाटेत उडवली तर कसली टेक होम. पण हे तर कॉर्पोरेट वर्ल्ड हे जरा माझं कधी त्यांच्याशी पटलंच नाही, कारण ते भंपक असतात लोक खूप वेळा. ते काय, रन दिस कोड. सपोज बेसिक सॅलरी, तर इथे स्लॅश इन पडलाय बघा, त्यामुळे बेसिक सॅलरी खाली आली. ती समोर जास्त चांगली दिसली असती. सपोज मी बेसिक सॅलरी वाली 25,000, राईट? तो ग्रॉस सॅलरी विल बी 31,750, राईट? आणि सपोज बेसिक सॅलरी आहे 20,000.
The gross salary will be 25,400. Right? आता हा झाला if else. So this will be executed or this will be executed. This is how code can be right. Okay. We will stop. It is almost 6:20. We'll continue tomorrow along with nesting of if else, ternary operators, logical operators, and a few programs.